अमृत बाणी हर हर तेरी, अमृत बाणी हर हर तेरी। सुन सुन होवे परम गत मेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। अमृत बाणी हर हर तेरी, अमृत बाणी हर हर तेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, जलन बुझी शीतल होए मनुआ। सतगुर का दर्शन पाए जियो, सतगुर का दर्शन पाए जियो। अमृत बाणी हर हर तेरी, अमृत बाणी हर हर तेरी। सुख पया दुख दूर पराना, सुख पया दुख दूर पराना। संत रसन हर नाम बखाना, जल थल नीर परे सर सुपर, बिरथा कोए न जाए जियो, बिरथा कोए न जाए जियो। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। अमृत बाणी हर हर तेरी, दया तारी तिन सिरजन हारे, दया तारी जिन सिरजन हारे। जी जंत सगले प्रतिभारे, जी जंत सगले प्रतिभारे। मेहरबान कृपाल दयाला, मेहरबान कृपाल दयाला। सगले त्रिपत अघाए जियो, सगले त्रिपत अघाए
अमृत बाणी हर हर तेरी सोन सोन होवे परम गत मेरी अमृत बाणी हर हर तेरी वन तृण त्रिपावन कीर्तन हारिया वन तृण त्रिपावन कीर्तन हारिया करन हार खिन पीतर करया करन हार खिन पीतर करया गुरमुख नानक तिसै आराधे गुरमुख नानक तिसै आराधे मन की आस पुजाए जियो मन की आस पुजाए जियो अमृत बाणी हर हर तेरी अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी, करो। आ रही है। मैं अंध लेक टेक तेरा नाम कुंदकारा मैं अंध लेक टेक तेरा नाम कुंदकारा मैं गरीब मैं मस्कीन मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा तेरा नाम है आधारा मैं अंध टेक टेक तेरा नाम कुंदकारा करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी हाजरा हजूर दरवेश तू मनी दरवेश तू मनी मैं अंध लेक टेक तेरा नाम कुंदकारा दरियाओ तू दिहंद तू विस्यार तू धनी विस्यार तू धनी देह ले एक तू
अंधले टेक तेरा नाम कुंदकारा, तेरा नाम कुंदकारा। तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी, मैं विचार क्या करी। नामे चे स्वामी बख्शन तू, नामे चे स्वामी बख्शन तू हरी, बख्शन तू हरी। मैं अंध लेख तेरा नाम कुंदकारा, तेरा नाम कुंदकारा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राजू भल्ला जी करो सेवा शुरू जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पंथ। सब सिखन को कम है, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुना दीते। जो प्रभु को मिल भोज है, भोज शब्द में रहे। आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, दंडोत बंदन अनक बार। सर्व कला सम्राट, डोलन तेरा को। नानक दे कर हाथ। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे प्रकाश उत्सव दी समूह साध संगत नूं लख लख बधाई होवे जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, मेरी शरण तुम्हारी आसा। मेरी शरण तुम्हारी आसा, तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा। तुम ही सजन सोहेल, तुम ही सजन सोहेल। राखो राखन हार दयाला, राखो राखन हार दयाला। नानक करके गोल, नानक करके गोल।
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे। निमक निमक तुम ही प्रतिपालो, निमक निमक तुम ही प्रतिपालो। हम बारक तुमरे तारे, हम बारक तुमरे तारे। जेवा एक कवन गुण कहिए, जेवा एक कवन गुण कहिए। बेसुमार बेअंत स्वामी, बेसुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत न किन्हीं लइए, तेरो अंत न किन्हीं लइए। ओट पराध हमारे खंडो, ओट पराध हमारे खंडो। अनक विधि समझावो, अनक विधि समझावो। हम अज्ञान अलप मत थोरी, तुम आपन बिरद रखावो। हम अज्ञान अलप मत थोरी, तुम आपन बिरद रखावो। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक। नायक कसम हमारे, नायक कसम हमारे। मेरी शरण तुम्हारी आसा, तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा। तुम ही सजन सोहेल, तुम ही सजन सोहेल। राखो राखन हार दयाला, राखो राखन हार दयाला। नानक करके गोल, नानक करके गोल। नानक करके गोल, नानक करके गोल। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो धन सुहामा राम राजे। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो धन सुहामा राम राजे। गुरसिखां की थान काल पाए जिन, गुरसिखां दी थान काल हर पाए जिन हर नाम तिहावा। जिन नानक सतगुर पूजिया, तिन हर पूज करां। जिथे जाए बाहे मेरा सतगुरु, सो धन सुहामा राम राजे। सिखा की काल थाए पाए जिन हर नाम तिहावा। जिन नानक सतगुर पूजिया, तिन हर पूज करावा। जिथे जाए बाहे मेरा सतगुरु, सो धन सुहामा राम राजे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभु जी तू मेरे प्राणी आधारे, प्रभु जी तू मेरे प्राणी आधारे।
तू मेरे प्राणी आधारे प्रभु जी तू मेरे प्राणी आधारे नमस्कार दंडोत वंदना नमस्कार दंडोत वंदना अनेक बार चौबारे अनेक बार चौबारे तू मेरे प्राणी आधारे प्रभु जी तू मेरे प्राणी आधारे सुख दुख इस मन की व्यथा सुख दुख इस मन की व्यथा तुझी आवाज को कम आ रही है। तुझी यादें सारे तू मेरे प्राणी आधारे प्रभु जी तू मेरे प्राणी आधारे तू मेरे प्राणी आधारे प्रभु जी तू मेरे प्राणी आधारे मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम्हें मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम्हें मेरे परवारे तुम्हें मेरे परवारे जो तुम करो सोई भले हमरे जो तुम करो सोई भले हमरे एक नानक सुख चरनारे एक नानक सुख चरनारे तुम मेरे प्राणी आधारे प्रभु जी तुम मेरे प्राणी आधारे मेरे प्राणी आधारे प्रभु जी तुम मेरे प्राणी आधारे तुम मेरे प्राणी आधारे प्रभु जी मेरे प्राणी आधारे तुम मेरे प्राणी आधारे प्रभु जी तुम मेरे प्राणी आधारे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुर की वाणी आई तुर की वाणी आई तुर की वाणी आई तुर की वाणी आई वाणी आई वाणी आई वाणी आई तुर की 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 वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई तुर की वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई वाणी आई वाणी आई वाणी आई तुर की वाणी आई तुर की वाणी आई परमेश्वर दिता बनना दुख रोग का डेरा पन्ना परमेश्वर दिता बनना दुख रोग का डेरा पन्ना आनंद कर नर नारी हर हर प्रभु कृपा तारी आनंद कर नर नारी हर हर प्रभु कृपा तारी वाणी आई वाणी आई वाणी आई तुर की वाणी आई तुर की वाणी आई तुर की वाणी आई तुर की वाणी आई संतो सुख होवा सब थाई सुख होवा सब थाई पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर रमर्या सपनी जाई पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर रमर्या सपनी जाई वाणी आई वाणी आई वाणी आई तुर की वाणी आई तुर की वाणी आई तुर की वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई तुर की वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेरवाना हर नानक साचो खाना
दयाल पुरख मेहरवाना, जन नानक साच वखाना। बाणी आई, बाणी आई, बाणी आई, बाणी आई, बाणी आई, बाणी आई। तुर की बाणी आई, 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 तुर की बाणी आई। वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अंग 177 साध संगत जी। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी, तो सुनी तुम्हारी बाणी। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी, तो सुनी तुम्हारी बाणी। साध संग जो तुम्हें मिलायो, साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी, तो सुनी तुम्हारी बाणी। आनंद भया पेखत ही नानक, आनंद भया पेखत ही नानक। पर ताप पुरख निर्वाणी, पर ताप पुरख निर्वाणी। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी वाणी, तो सुनी तुम्हारी वाणी। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, मात गर्भ में आपन सिमरन दे। ते तुम राखण हारे, ते तुम राखण हारे, ते तुम राखण हारे, ते तुम राखण हारे। पावक सागर अथाह लहर में, पावक सागर अथाह लहर में। तारो तारण हारे, तारो तारण हारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी, तो सुनी तुम्हारी वाणी। माधो तू ठाकुर सिर मोरा, माधो तू ठाकुर सिर मोरा। या हुआ तुहारो तोरा, या हुआ तुहारो तोरा। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी, तो सुनी तुम्हारी बाणी। कीते को मेरे समान, कीते को मेरे समान। करनहार तृण जान, करनहार तृण जान। तू दाता मांगन को सगली, तू दाता मांगन को सगली। दान दे प्रभु पान, दान दे प्रभु पान। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी, तो
तो सुनी तुम्हारी वाणी। खिन में अवर खिने में अवरा, खिन में अवर खिने में अवरा, अचरज चलत तुम्हारे, अचरज चलत तुम्हारे। रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो, रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो, ऊंचो अगम अपारे, ऊंचो अगम अपारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी वाणी, तो सुनी तुम्हारी वाणी। साध संग जो तुम्हें मिलायो, साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी वाणी, तो सुनी तुम्हारी वाणी। आनंद बया पेखत ही नानक, आनंद बया पेखत ही नानक, परताप पुरख निर्वाणी, परताप पुरख निर्वाणी। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी वाणी, तो सुनी तुम्हारी वाणी, तो सुनी तुम्हारी वाणी, तो सुनी तुम्हारी वाणी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 15-20 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਵਾਂਗਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਵੀਰ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਿਰਮੌਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਬਾਕੀ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨ ਕਲਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ,
ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ। ਭਾਵ ਆਸਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਡੰਡਾ, ਡੰਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕੱਛ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਜੋ ਝਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਯੂਨੀਕ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਪ ਵਰ ਸਥਾਨ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤਪ ਵਰ ਸਥਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣੀ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਹਰ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਿਆ, ਪੈਨ ਫੜਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਿਖ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਚਾਰੇ ਪੋਥੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ 오ਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਥੱਲੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 700 ਕਰੀਬ ਅੰਗ, ਪੌਣੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਕੇਵਲ ਅੱਧੀ ਬਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ 4 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ 5, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, 5 ਜਾਂ ਅੱਗੇ 4, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ 5 4 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5 ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, 6 ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਕਾਨਾ, ਭਾਈ ਛੱਜੂ, ਭਾਈ ਪੀਲੂ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ 4 ਜਾਣੇ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੈਸੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅੱਗੇ। ਕਾਗਦ ਸੰਧੀ ਪੂਤਰੀ ਤਉ ਨਾ ਤ੍ਰਿਆ ਨਿਹਾਰ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋ ਕਲਪਿਤ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨੇ ਅੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਲਾਗੇ ਸੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਗ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਲਤ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਦ ਬੀੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੀੜ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਜੰਗਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੀੜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਬੰਨ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੀੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਦ ਬੀੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਵਾਂ ਪਲੰਗ ਮੰਗਵਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਥੋੜੇ ਕੌੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ 1 2 4 ਜਾਣੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੌਫ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੈਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਯੂਨੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਵਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਵਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਖ ਰੁਕੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਆਦਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲੇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੈ ਸਭ ਪੰਥ। ਉਸ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ। ਆਪ ਚੌਰ ਕੀਤਾ ਖੜ ਕੇ,
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰੂਪ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀ ਆਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1604 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੀਡੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਥਿਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਕੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਛੱਡੀਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਓ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚਲੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री हरे कृष्ण ते आए, जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिए, कर नौ निज आवे ताए। तेग बहादुर सिमरिए, कर नौ निज आवे ताए। धन श्री गुरु तेग बहादुर,
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਕਾਲਤ ਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਜੈ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਨੀਨ। ਵਿਖਿਆਨ ਸੂ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ, ਕਰੈ ਨਾ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਕਰਨਾ ਕੋਇਉ ਹੀ ਗਇਓ, ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ, ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ। ਬਿਰਦ ਪਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਕਿਉ ਨ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ, ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ, ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ। ਪਤਿਤ ਉਦਾਰਨ ਪੈ ਹਰਨ, ਹਰ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੈ ਜਾਨੀਐ, ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ। ਤਨ ਤਨ ਜੈ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ, ਤਾਸਿਉ ਨੇਹੋ ਨ ਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਅਬ ਕਿਉ ਡੋਲਤ ਦੀਨ। ਤਨ ਤਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ, ਅਰ ਜਨੀ ਕੇ ਧਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸਿਮਰਤ ਕਾਹੇ ਨਾਰਾਮ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੈ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਤੈ ਭਜਰੇ ਤੈ ਮੀਤ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਔਦ ਘਟਤ ਹੈ ਨੀਤ। ਪਾਂਚ ਤਾਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ, ਜੈ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ, ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਕਟ ਕਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਯੋ ਪੁਕਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੈ ਭਜ ਮਨਾ, ਨਿਧ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਜੈ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਸਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹਿਜੈ, ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ।
अर्थ सोग जाके नहीं, बैरी मीत समान। कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे जान। वह काहू को देत न पैमानत आन। कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जय बिख्या सगली तजी, लियो पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, तै नर माथे पाग। जय माया ममता तजी, सब ते भयो उदास। कहो नानक सुन रे मना, तै कट ब्रह्म निवास। जय प्राणी हो मैं तजी, करता राम पछान। कहो नानक वो मुकत नर, ये मन साची मान। पैनासन दूर मत हरन, कल मैं हर को नाम। इस दिन जो नानक भजै, सफल होए तै काम। जे बागुन गोबिंद भजो, कन सुनो हरि नाम। कहो नानक सुन रे मना, करे न जम कै ताम। जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहंकार। कहो नानक आपन तरੈ, औरन लेत उधार। जो सुपनार पेखना, ऐसे जग को जान। इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। इस दिन माया कारने, प्राणी डोलत नीत। कोटन में नानक को, नारायण जचीत। जैसे जलते बुध बुदा, उपजै बिन सैनीत। जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु न चेतई, मद माया के अंत। कहो नानक बिन हर भजन, परत ताहे जम फंत। जो सुख को चाहे सदा, सन राम की ले। कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख दे। माया कारण तावई, मूर्ख लोग अजान। कहो नानक बिन हर भजन, बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन भजै, रूप राम तै जान। हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। मन माया में फद रहो, बिसरियो गोबिंद नाम। कहो नानक बिन हर भजन, जीवन कोने काम। प्राणी राम न चेतई, मद माया के अंग।
कहो नानक हर भजन बिन करत ताहे जम पंथ। सुख में बहु संगी पए दुख में संग न कोए। कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म पर मत फिरियो मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना निर्भय पावे बास। जतन बहुत मैं कर रहो मिट्यो न मन को मान। दुर्मत सो नानक फदयो राख ले हो भगवान। बाल जवान यार बिरद पुन तीने अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। करणो तो सुना कियो पर्यो लोभ के फंत। नानक समय राम गयो अब क्यों रोवत अंत। मन माया में रम रहो निकसत नाइन मीत। नानक मूरत चित्र जो छाड़ित नाइन पीत। नर चाहत कछ और की और पई। चितवत रहो ठगोर नानक फांसी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोय। कहो नानक सुन रे मना हर पावे सो होय। जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमरते पूरन होवे काम। झूठे मान कहाँ करे जग सुपने ज्यो जान। इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहे बखान। गर्व करत है देखो बिन से छिन में मींग। जय प्राणी हर जस कहो नानक ते जग जीत। जय पट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। तै नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जय प्राणी के नाय मन। जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को ग्रह ज्यों सदा स्वांत जत नहीं नेता। नानक ए बिद हर भजो एक मन हुए एक चित। तीरथ बद अरदान कर मन में करे गुमान। नानक ने फल जात ते जो कुंचर स्नान। सिर कंपियो प्रभ पग डग मगे नैन जोत ते हीन। कहो नानक ए विद भई
तो नार रस लीन तिज कर देखियो जगत में को कहूँ को नाए नानक थिर हर भगत है तेरा को मन माने जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत कह नानक थिर नार है जो बालू की पीत राम गयो रावण गयो जाको वो परिवार कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने जो संसार चिंता ताकी कीजिए जो न होनी होए ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई जो पुज्यो सो विनाश है परो आज के काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल दोयरा पल छुटक्यो बंधन परे कछुरा होत उपाय कहो नानक अब ओट हर गज जू हो सहाय पल हुआ बंधन छुटे सब किछ होत उपाय नानक सब किछ तुम्हारे हाथ में तुम ही होत सहाय संग सखा सब तज गए को न निभयो साथ तो नानक विपत में एक एक रघुनाथ राम रहो साधु रहो रहे गुरु गोविंद तो नानक जगत में किन जपयो गुरु मंत्र राम नाम उर में गयो जाके सामने कोय जैसे मूरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए राम नाम उर में गयो जाके सामने कोय जैसे मूरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए दामनी महला पंजवा हाल विस्तीर्ण वस्तु कहियो सत्संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का कहियो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचा जिसका होए उधारो ए वस्तत जी न जाई नित नित रखो थारो तम संसार चरण लग करिए सब नानक नाम पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पे होई तरस पया मैं रामत होई सतगुर सजन मिले नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच परंगन संग अलापे आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम पैरवी बिलावली पुण्या की गावे बंगली
पुनस लेखी की पई बारी ए पैरों की पाचो नारी पंचम हरख दिसाख सुनावे बंगालम मधुमाधव गावे ललित बिलावल गावई अपनी अपनी बांध अष्टपुत्र पैरव के गावे गायन पात्र तृतीया माल कुसक अलापे संग रागनी पाचो थापे गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी नासरी पाचो गाई माल राग कोसक संग लाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कोसक उभारा ओखट ओपे ओरा नद गाए अष्ट मालक उसक संग लाए उन आयो हिंडोल पंचनार संक अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिलावई तेलंगी देव करी आई बसंती संगुर सुहाई सरसहीरी ले पार जा संग लाई पांचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगल हन सुहाए सरस बान ओ आए बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र में कहे सवारी पुण्याई दीपक की बारी कलेछी पंट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी ओ गुजरी सांग दीपक के थाप कालंका कुंतल ओ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गोरा ओ कानरा कालाना अष्ट दीपक के जाना सब मिल श्री राग वह गावे पांचों संग बरंगल लावे कैरारी कर्नाटी तरी गबरी गावे आसावरी ते पाछे सिंधवी अलापी श्री राग शिव पांचों थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर अष्टम में राग वह गावे पांचों संग बरंगल लावे सोरठ गौण मलारी कुनी पुन गावे आशा गुन गुनी जय सुर सुहो पुन कीनी मेघराग स्यू पांचो जीनी पैरा तर गज तर केदारा जबली तर नट ओ जल तारा उन गावे शंकर ओ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा अष्ट राग उन गाए संग राग नीति सबे पुत्र रागन के 18 10 20 उन गावे शंकर ओ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा कष्ट राग उन गाए संग राग नीति सबे पुत्र रागन के 18 10 20 वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बोले सोनिहाल सत श्री अकाल 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 वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ 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 ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਸਮੀਤ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦਿਵਯਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਵੀਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੱਲ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਮਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਨੈਕਟਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚਰਨਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਂਟੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਤੰਬਰ 1604 ਈਸਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕਲਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਸਹਾਇਕ ਲਿਖਾਰੀ ਸੰਤ ਦਾਸ ਜੀ, ਹਰਿਆ ਜੀ, ਸੁਖਾ ਜੀ, ਮਨਸਾ ਰਾਮ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ। 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, 15 ਭਗਤ, 11 ਪੱਠ, 3 ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਗੱਦੀ। 1708 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 1430 ਅੰਗ ਹਨ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31 ਰਾਗ ਹਨ। ਜੈਜਵੰਤੀ ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ। 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਤਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ, ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਬੈਣੀ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ।
नेक्स्ट स्लाइड करो जी। 3 गुरसिख बाबा सुंदर जी, बाबा सत्ता जी, बाबा बलवंत जी। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जप निशान सोइला संस्कृति गाथा मेरा ख्याल जी वो बच्चे का लिंक ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। करो जी आगे, बच्चा कंटिन्यू करो जी। यार बात हाँ जी, हाँ जी, थोड़े नेटवर्क वीक है। निशान सो दर सो पुरख सोहिल जप निशान सो तो 13 तक श्लोक संस्कृति लोक भगत कबीर जी सलाह पंजवा सुनिए श्लोक वारा दे वदीक श्लोक महला नौवां मुंदावनी श्लोक महला पंजवा राग माला ए बाणिया 1353 अंग तो शुरू 103 ਹਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਸਲੋ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਦਿਵਯ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕਰੇ ਜੀ ਸੇਵਾ। आज बच्चे आज ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਕੰਕਾਰ ਕਰੋ ਸੇਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਤੀ ਮਨ ਵਜਿਆ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਬਦੋ ਤਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ गलत पढ़े। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरा सब जित है जिस दे सुख पावे सदा सिर्फ सलाहा तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन में बसया वाज शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साथ क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गुआया और सांस सुख मन अवसया जिन इच्छा सब पुजाया सदा कुर्बान किता गुर बैठो जिस दिया ए वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द परो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो
ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ पंच दो तुद वस कीते काल कंठ कमारिया तुद करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक त्या सुख होवा तित कनन हर बाजे अनंत सुनोवट पाग्यो सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सकल विसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पाए सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनित कहते पवित्र सतगुर रे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तस्मात् दूसरा को ताई ताया कहने खेला जगत सकल जत चिंगियां बुराइयां कई वाजे धर्म मजूर कर्मी आपो आपनी कहने लेके दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक तक में उजले कहती छुट्टी नाल बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ਼ਵੀਨ ਕੱਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰੋ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੱਜ? ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਤੁਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ ਤਾਂ ਕੋ ਵਿਗਨ ਨ ਕੋ ਲਾਗੈ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय कर नाम निध्यावे थाए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾय। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਤਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਦੇਖ ਭਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੁਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਨ ਕਟਵਾਏ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਏ ਗਏ ਪੁੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ। चित आमन का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरू। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना से दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरू। सिखा दा मन नीवा
मत उची मत दे रखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जी। श्री ननकाना साहब ते होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है, तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण, निताणियां दे ताण, निओटियां दी ओट, निआसरियां दे आसरे। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। ऐस वेले आप दे हजूर अरदास बेनती है जोदड़ी है सच्चे पातशाह जी। आप जो त्रुठे हो सच्चे पातशाह जी हो, आपने सारी साध संगत ते बहुत बहुत मेहर की है दाता जी। सारी साध संगत ने आप जी दे हजूर सोदरा राजा दे पाठ किते हैं, उपरांत कीर्तन गायन किते हैं सच्चे पातशाह जी। आनंद साहब जी के 6 पौड़ियां जी की अरदास सारी साध संगत वालों सच्चे पातशाह जी जो आप जी ने उद्यम दिता है, श्री सहज पाठ प्रारंभ किए गए हैं, तिन्हां दे पर सच्चे पातशाह जी निर्विघ्नता सह संपूर्णता हुई है सच्चे पातशाह जी। नामे मले 10 श्लोक पढ़े गए सच्चे पातशाह जी। बाणी पढ़दिया अनेक प्रकार दी फुल्लां बख्श लाना, अगों वास्ते शुद्ध बाणी पढ़न दा बल ते बहुत बख्शना। बाणी दा भाव साडे हिरदियां च वसाना सच्चे पातशाह जी। तपदियां हिरदियां नूं शांति देना दाता जी। बाणी अनुसार जीवन जीवन दी जाच बख्शना दाता जी। चढ़दियां गल्लां बख्शना सच्चे पातशाह। बख्श लो दाता जी। कलु काल दा पैरा है शर्म धर्म इज्जत अबरो रखना सच्चे पातशाह जी। कल जुगी जीवा पल पल पुलन हारा, रोम रोम गुनाहगारा, फिर भी आप दी शरण दाते बिरद बाणी दी लज्जा रखो। आइया करो कुसंगत कुमारक तुम चाहो भले पासे लाओ। सुचज्जी जीवन जाच बख्शो दाता जी। दे रोगता दी दाता बख्शो दाता जी। सच्चे पातशाह जी आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी दा आगमन पुरब है सच्चे पातशाह। आज जी दा आगमन पुरब है दाता जी। ज्ञान का सागर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सारी दुनिया नूं रहनुमाई बख्शो दाता जी। आप दे अनुसार सारी साध संगत चले दाता जी। जीवन जीवन दी जाच बख्शो दाता जी। चढ़दियां गल्लां बख्शो, चढ़दियां गल्लां बख्शो, चढ़दियां गल्लां बख्शो दाता जी। आप जी दे हजूर अरदास बेनती है सच्चे पातशाह जी। भैन जी अंजू जी दे पति दे तिलक राज सच्चे पातशाह सुनेजा जी दे आज सच्चे पातशाह जी बरसी है। आप जी मेहर करना दाता जी हो। जिथे भी वो जीव आत्मा है उसनों सच्चे पातशाह जी अपने चरनां विच निवास बख्शना। परिवार नूं भाना मनन दा बल बख्शना सच्चे पातशाह जी। तंदुरुस्तियां बख्शना, परिवार नूं चढ़दियां गल्लां बख्शना सच्चे पातशाह जी। आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद दी देग हाजिर है। आप जी नूं परवान होया प्रसाद साध संगत ताईं वरते, जो छके सो आप जी दा नाम जपे। इस वेले सच्चे पातशाह जी अरदास बेनती है आप अपना हुक्मनामा बख्शो। हुक्मनामे ते चलन दा सच्चे पातशाह जी सारी साध संगत नूं वल बख्शो दाता जी। इसे तरह अगों भी मेहर करया करो सच्चे पातशाह जी। संगत ते होर उद्यम बख्शो सच्चे पातशाह जी। इसी तरह संगत जुड़ी रहे दाता जी। अरदास बेनती है संगत वालों अरदास बेनती है दाता जी। संगत बख्शो साध संगत बख्शो। गुरबाणी इस जग में चानन करम वसै मया सच्चे पातशाह जी। जग दे विच चानना है सच्चे पातशाह सारे हिरदियां दे विच चानना बख्शो दाता जी। सही गुरु प्यारे मिलो जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाणी गुरु गुरु है वाणी
विच बाणी अमृत सारे गुरमुख के सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे तुर की बाणी आई तिन सगल पुरख मेरवाना हर नानक साच बखाना सतनाम श्री वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी तनासरी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे निमक निमक तुम ही प्रतिपालो हम बारक तुमरे तारे तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे निमक निमक तुम ही प्रतिपालो हम बारिक तुमरे तारे जेवा एक कवन गुण कहिए बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्ही लइए रहो कोट पराध हमारे खंडो अनेक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावो तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुवेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुवेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।